सभापति कॉमरेड सलीमदा रामदा सौ मंच पर बैठा हुआ हमारा नेतागण और इस सभा में आए हुए बुजुर्गों, दोस्तों, माता और बहनों, आप सभी को CITU के जानिब से हम लाल सलाम और क्रांतिकारी अभिवादन दे रहा हूं। आप जानते हैं कि हमारा राज्य में 29 तारीख से बांग्ला बचाओ यात्रा चल रहा है और इसी बांग्ला बचाओ यात्रा के एक हिस्सा हमारा पश्चिम बर्धमान जिले में शिल्प बचाओ, काज बचाओ, जिला बचाओ, बांग्ला बचाओ, ये पदयात्रा हम लोग किए हैं। इसी महीने का 7 तारीख से शुरू करके कल तक हम ये पदयात्रा की। कल हम लोग दुर्गापुर में एक खुला सभा किए। पश्चिम बर्धमान जिले के मतलब आसानसोल और दुर्गापुर शिल्प क्षेत्र, এখানে মাটির তলার কয়লা আর মাটির উপরের কারখানা। बांग्ला बचाने का जो मायने होता है हमारा इसी जिले के अंदर, हमारा राष्ट्रीय कोयला खदान, उसको बचाना, बरकरार रखना। थोड़ा पहले आप सुने हैं गौरंगदा जिक्र किए हैं यहाँ कि पहले कभी सोचा नहीं जाता, लेकिन आज ये हकीकत है कि कोयला खदान में काम करने वाला मजदूर और कर्मचारी का जो मजदूरी, तनख्वाह, वो आज के नियमित হচ্ছে। কখন আগে ভাবা যেত কিন্তু এটা আজকে বাস্তব। गौरंगदा ने बोले कि कुछ ही दिनों पहले हमारे CNSI CITU के जानिब से तरफ से जब हमारा गौरंगदा लोग, मनोज का है, तूफान का है, सुभाष का भी है, सारे कोयला क्षेत्र का मजदूर का वो जो लोग नुमाइंदगी करते हैं, जैक का जो मीटिंग है उसमें जाके भारी शोर मचाया। मैनेजमेंट लोग क्या बोले हैं कि नुकसान हो रहा है। अरे हम जानते हैं एक जमाना था जब दिल्ली का सरकार ने साजिश किए है कि हमारा ECL को भार में भेज दो, BIFR उसमें भेज दिया गया था हमारा कोयला खदान, कोयला उद्योग ECL को। मजदूर वर्ग का जो इकाई, मजदूर वर्ग का जो संघर्ष, मजदूर वर्ग का जो जिम्मेदारी, उसके चलते हमारा ECL BIFR का बाहर आए, मुनाफा का सामने किए हैं और आज तुम लोग फिर बोल रहे हैं कि हमारा नुकसान नहीं चल रहा है। क्यों भाई? इसके जिम्मेदार कौन है? सत्तोरिया में तुम लोग जो बैठे हो, AC घर में तुम लोग बैठते हो, आवाम का जो मेहनत से जो संपत्ति पैदा होता है, बाजार से मुनाफा करके जो रुपया वापस आता है, उससे तुम्हारा बोलबाला चलता है। और अभी हाथ धुए ফেললেই হবে, লোকসান হচ্ছে, মাইনে দিতে পারবো না, মজুরি দিতে পারবো না। জীবন ঝুঁকি নিয়ে কয়লা খাদানে মাটির তলায় আমাদের মজদুর আছে, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
ताल ताल कोयला तुले आए। जब बीआईएफआई में भेजा गया था, मजदूरों का ऊपर झूठा इल्जाम वो लोग लगाया था कि मजदूर लोगों ने काम नहीं करता है, कोयला का उत्पादन नहीं हो रहा है, कैसे ईसीएल लाभ में चले। उसी जमाना में बोला था कि प्रोडक्शन नहीं है, हमारा ईसीएल का बहादुर मजदूर लोग करके दिखाया, प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा। और आज वो लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन बाजार नहीं है, कोयला का बिक्री नहीं हो रहा है, तो इसके चलते नुकसान हो रहा है। कोयलार মধ্যে রেক রেক কয়লা গৌরাঙ্গদা বলেছে, লোকাল তৃণমূল বিজেপি ও কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, কে দিনের বেলায় তৃণমূল আর কে রাতের বেলায় তৃণমূল এ আমরা জানি। 11 সালের ভোটে বান্নবেশ্বর বিধানসভায় লড়েছিল তৃণমূলের প্রার্থী, পরে সে হয়ে গেল বিজেপির নেতা, আসানসোলের মেয়র। দুর্গাপুর কর্পোরেশনের ভোটে ভোট লুট করতে গেছিল, এখন বোধহয় আবার বিজেপি। আপনাদের মনে আছে 14 সালের লোকসভা নির্বাচনে आसनसोल पोलो मार्टे मोदी साहेब वक्तृता कि मुझे बाबुल दीजिए, अगर मुझे बाबुल मिले तो आसनसोल दुर्गापुर सारे सिल्क क्षेत्रों में जितना बंद पड़ा हुआ कारखाना है सबको ताला हम खोल देंगे, क्योंकि दिल्ली में एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। आसनसोल मानुष मोदी के बाबुल दिए, बाबुल से मंत्रिसभा सदस्य হয়েছিল, দেশে মন্ত্রী নয়, শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী। 1 বছরের মধ্যে বাবুলের নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্তান কেবলস কারখানাকে এত বড় একটা আন্দোলন চালাতে আজ অবশ্য তারপর কে বললো ভিক্টোরিয়ার সামনে ছোলা ভাজা না চাল ভাজা না ওই ঝালমুড়ি খেতে খেতে সে এখন তৃণমূল হয়ে গেছে। আমি ইয়াদ হ্যাঁ आसनसोल का दंगा फसाद याद है, 16 বছরের বাচ্চা ছেলে কিভাবে খুন হয়ে গেল याद है। वो दंगा फसाद के बारे में उसी जमाना का बीजेपी का एमपी अभी तृणमूल का मंत्री, ये बाबुल बाबू के खिलाफ भी इल्जाम आया था दंगा फसाद में मदद करने, तो बाबुल तो कहा गया কেন আমাদের কলকারখানা বন্ধ, কেন আমাদের কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেল, কারা ছাই মেশাচ্ছে, কাদের দাদাগিরির ফলে মালগাড়ি করে এখন কয়লা যাচ্ছে, সেই কয়লা বাজারে আটকে যাচ্ছে। সাউথ কোরিয়াতে ম্যানেজমেন্টের কোন কোন লোক আছে যারা ষড়যন্ত্র করে ইসিএল এর রেক রেক কয়লাতে মাটি মেশাচ্ছে, পাথর মেশাচ্ছে, ছাই মেশাচ্ছে। জনগণের পকেটের পয়সায় মাসের পর মাস তোমরা ফুটানি মারছ, আর সেই মজুররা সময়ের মজুরিটা সময় পাবে না, চলবে না। বাংলাকে যদি বাঁচাতে হয়, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বাংলা বাঁচানোর মানে হলো কয়লা খাদানকে বাঁচিয়ে রাখা, কয়লা খাदान चालू रखा, खादान में काम करने वाला मजदूर लोगों का खून पसीना चूस करके ये संपद बढ़ছে, देश की तमीर भी हो रहा है, কিন্তু তারা বঞ্চিত থাকবে, চলবে না। তাহলে এখানে বাংলা বাঁচানোর মানে হলো কয়লা খাদানকে বাঁচানো, এখানে বাংলা বাঁচানোর মানে হলো দুর্গাপুর আসানসোল শিল্পাঞ্চলে যে সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে সেই বন্ধ কারখানার জমিতে নতুন করে শিল্প স্থাপন করতে হবে। এখানে বাংলা বাঁচানোর মানে হলো ইস্কো কারখানার আধুনিকীকরণের যে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে সেই কাজের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে যে নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে যোগ্যতা অনুযায়ী
আমাদের এই অঞ্চলের নতুন ছেলে মেয়েদের যাতে কাজের ব্যবস্থা হয়, চাকরির ব্যবস্থা হয়, এখানে বাংলা বাঁচানোর মানে হয়েছে। এখানে বাংলা বাঁচানোর মানে হলো, आप लोग जानते हैं कि একটা সময় আমাদের এই পশ্চিমবাংলা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা শিল্পের সামনের দিকে ছিলাম, তারপর ক্রমশ আমরা পিছিয়েছি। রাজ্যে বামপন্থী ফ্রন্টের সরকার তো এসেছিল ৭৭ সালে, তার আগে ৩০টা বছর ক্রমশ আমরা পিছিয়েছি। কেন না, একটা দুর্গাপুর দিয়ে আমাদের এই পশ্চিমবাংলার সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বঞ্চনা করা হয়েছিল, গদ্দারি করা হয়েছিল। মাসুল সমীকরণ নীতি আর লাইসেন্সিং প্রথা। আমার এখানে মাটির তলার কয়লা গুজরাটে গেছে, রেল সেই কয়লা নিয়ে গেছে, যে টাকা নিয়েছে সেই একই রানীগঞ্জের কয়লা, সেই কয়লা যখন কলকাতাতে গেছে, আমাদের চটকলে গেছে, সেই একই ভাড়া নিয়েছে। মাসুল সমীকরণের নাম করে পূর্বাঞ্চলের মাটির তলার যে কয়লা, সেই কয়লা ভারতবর্ষের সব জায়গায় গেছে। পূর্বাঞ্চলের মাটির তলার লোহা ভারতবর্ষের সব জায়গায় গেছে, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল থেকে জিনিস আমি আমার এখানে গ্যাস আনতে পারিনি, তেল আনতে পারিনি, তুলো আনতে পারিনি, কাপড় আনতে পারিনি। তার জন্য আমাদের এই পূর্বাঞ্চলকে, আমাদের পশ্চিমবাংলাকে দূরত্ব অনুযায়ী রেলে মাসুল দিতে হয়েছে। পটাপট করে আমাদের এখানকার কল কারখানা পশ্চিমবাংলা থেকে পূর্বাঞ্চল থেকে চলে গেছে বাইরে। তাই জন্য তো আমাদের শিল্পের এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আর একটা সময় ভাত দেওয়ার কেউ নেই, কিল মারার গোসাই। ভাত দেওয়ার মুরব নেই, কিল মারার বেলায় আছে। এই পশ্চিমবাংলায় আপনারা জানেন হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের কারখানা করবার জন্য কতদিন ধরে ফাইল দিল্লিতে আটকে পড়েছিল। ৯.৫ বছর পর অনুমোদন দিয়েছে। বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কারখানা ৬.৫ বছর। আজকে যে সেক্টর ৫ সৈনিকের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স তখন বলা হতো, ৫.৫ বছর সময় নিয়েছিল দিল্লি থেকে ফাইল বার করতে। ৯.৫ বছর, ৬.৫ বছর, ৫.৫ বছর কেবল একটা কারখানা, একটা শিল্প স্থাপনের জন্য ওরা অনুমোদন দেয়নি। अभी जो नया उदारवादी आर्थिक ढांचा का जमाना चल रहा है, इसके चलते हमारा इस मुल्क में जो जो इलाका सबसे क्षति का सामना करना पड़ा, हमारा ये कोयला उद्योग, हमारा यहाँ का राष्ट्रायत्त तो जो कारखाना है, हमारा आसनसोल दुर्गापुर स्टील क्षेत्र पे सबसे ज्यादा खतरा का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में उसी जमाने में वाम फ्रंट सरकार था। हमारा कोयला खदान में, हमारा दुर्गापुर में, हमारा रानीगंज आसनसोल में लाल झंडा लेकर के कारखाना गेट के सामने हम लोग लड़ाई लड़े थे, सबको इकट्ठा करके। आप लोग का याद में होगा, यहां से शुरू करके कलकत्ता तक हम लोग पदयात्रा किए थे। उधर देवीपुर से शुरू करके एकदम बानपुर इसको कारखाना का गेट के सामने तक हम लोग पदयात्रा किए थे। हमारा मांग था कि हमारा राष्ट्रीय उद्योग को बचाना है, हमारा मांग था हमारा इसको मॉडर्नाइजेशन करना होगा, हमारा मांग था हमारा ये स्टील क्षेत्र का जितना कारखाना है, भारत सरकार जिसका मालिक है उसको रक्षा करना होगा, उसको बचाना होगा। नया उदारवाद के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े थे और उसके साथ পরিস্থিতির সুযোগকে ব্যবহার করে শিল্পাঞ্চলের মানুষ, এখানে অনেক পুরনো মানুষ আছেন, তারা জানেন, আমি তাদেরকে বলছি। কিন্তু এখানে অনেক নতুন মানুষ আছেন যাদের কাছে ইতিহাস নেই। চলতি 14 বছরে পশ্চিমবঙ্গে ধ্বংসের ইতিহাস দেখছেন। 11 বছরে ভারতবর্ষের মোদী বাবুর শাসনে আমাদের এই অঞ্চল ধ্বংসের ইতিহাস দেখছে। তাহলে তাদের কাছে লড়াইয়ের ইতিহাস নেই, তাদের কাছে গড়ে তোলার ইতিহাস নেই। আমরা যেমন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ইস্কো কারখানার আধুনিকীকরণ, সরকারের উদ্যোগে সেই ইস্কো
কারখানার আধুনিকীকরণ আমরা করতে পেরেছিলাম। দ্বিতীয় পর্যায়ে আধুনিকীকরণ হচ্ছে, দুর্গাপুরের আধুনিকীকরণ নিয়ে এখনো টালমাহানা হচ্ছে। আমরা কালকে বলেছি দুর্গাপুরে সেই কথা। স্টিল প্ল্যান্টকে খুন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র এখনো সমানভাবে জারি আছে। আসানসোলের কন্যাপুরে সেন্টারে সাইকেল ফ্যাক্টরি 350 একর জমি ফাঁকা পড়ে আছে। জমি হাঙরদের প্রত্যেকদিন নজর আছে সেই জমির ওপর। হিন্দুস্তান কেবলস কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 1100 একর জমি পড়ে আছে। সেখানে লুটেরা মাফিয়ারা নিজেদের মন মতো করে বিএলআরও দপ্তরকে দুর্নীতির ভাষা ব্যবহার করে কারখানার জমি বিক্রি করে দিচ্ছে, লুট হয়ে যাচ্ছে সীমান্তবর্তী এলাকার ফলে। সেখানে সমস্যাটা আরো অনেক বেশি। এই তো সমস্যা আমাদের আছে। তাহলে 91 সালে নয়া উদার অর্থনীতি লাগু হওয়ার পরে আমাদের শিল্পাঞ্চল যে আক্রমণের মুখে পড়েছে, আমাদের শিল্পাঞ্চল যে বিপদের মুখে পড়েছে, তার বিরুদ্ধে যেমন আমরা লড়াই করেছিলাম, ঠিক সেই সময় আপনাদের মনে আছে এখানে জামুরিয়ার মানুষেরা আছেন, এখানে মঙ্গলপুরের কমরেডরা এসেছে, মানুষেরা এসেছে, এখানে আমাদের দুর্গাপুরের এই পাশের মানুষেরা আছে, একেবারে অজয় নদীর ধার থেকে শুরু করে দামোদরের ধার পর্যন্ত, আমাদের আসানসোলের কন্যাপুরের শিল্পাঞ্চল, আমাদের মাইথনের শিল্পাঞ্চল, আমাদের সালানপুরের শিল্পাঞ্চল। এইসব শিল্পাঞ্চল গুলো কবে গড়ে উঠল? 94 সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে নতুন শিল্পনীতিকে পশ্চিমবাংলায় চালু হয়েছিল। 2000 সালের আশপাশ থেকে শুরু করে আজকের পশ্চিম বর্ধমান জেলা একেবারে পানাগড়ের কল থেকে শুরু করে একদম বড়কর নদী পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ কারখানা তৈরি হয়েছিল, নতুন ছোট মাঝারি কারখানা, জামুরিয়ার শিল্পাঞ্চল আমি আগেই বললাম, দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চল, অঙ্গদপুরের শিল্পাঞ্চল, আমাদের এখানকার মঙ্গলপুরের শিল্পাঞ্চল, আসানসোল, কন্যাপুর, মাইথন, রানীগঞ্জ, এই যে বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চলে 50,000 শ্রমিক কর্মচারী এই কারখানাগুলোয় কাজ করতেন। আর আজকে তৃণমূলের এই 11 সালের পর 14 বছরে ভয়ঙ্কর তোলাবাজি, ভয়ঙ্কর তোলাবাজি। গৌরাঙ্গদা বলেছে শুধু ইসিএল এর কারখানা, ইসিএল এর কয়লার উপর তোলাবাজি নয়, তার সঙ্গে ছোট মাঝারি কারখানাগুলোতে ব্যাপক তোলাবাজি। আর কারখানার ম্যানেজমেন্ট সে তো এক পা তুলে বসে আছে। তৃণমূলের কিছু নেতাকে, বিজেপির কিছু নেতাকে কিছু পয়সা তোলা দিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের উপর ছাঁটাই করছে। শ্রমিকদের যে কাজ করায় তার মজুরি দেয় না, কেউ মজুরি চাইলে তার পরের দিন তাকে কারখানার গেট থেকে বার করে দেয়। লড়াই হচ্ছে তার বিরুদ্ধে। তাহলে नया उदार नीति विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़े थे, वैचारिक लड़ाई लड़े थे, मैदान में लड़े थे। और उसके साथ साथ सरकार में रहने का जो जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी हम लोग निभाए थे कि पश्चिम बंगाल में नया शिल्प नीति के चलते हमारा आज का पश्चिम बर्धमान जिले में छोटा मझारी जो कारखाना लगाया गया था, अभी भी है, इसको बचाना है। अरे पश्चिम बांग्ला बांग्ला बाँचाओ, পশ্চিম বর্ধমানে ছোট মাঝারি এই সমস্ত কারখানাগুলোকে বাঁচাতে বলেছে গৌরাঙ্গ। একটা সময় ছিল আমাদের অনেকে মনে করতো কি আগে তৃণমূল को हराना है तो भाजपा को लाना है। আর কিছু মানুষ মনে করতো ভাজপা যদি চলে আসে আরো খারাপ হবে, ঠিক আছে তৃণমূলকে সমর্থন করো। আর এই তৃণমূলের বিকল্প বিজেপি, বিজেপির বিকল্প তৃণমূল, খবরের কাগজ, টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া, এই প্রচার হয়েছে। মানুষ বিভ্রান্ত ছিলেন। আজকে মানুষ তার অভিজ্ঞতায় বুঝেছে যে তৃণমূলই হোক আর বিজেপি হোক, এ সবই হলো এক গোয়ালের গরু, টাকার এপিটারপি। তৃণমূলের দোকান থেকে যে মাল বিক্রি হয়, বিজেপির দোকান থেকে যে মাল বিক্রি হয়, বাইরের লোক দেখানো ওরা ঝগড়া করে, এ সবই হলো আসলে নাগপুরে আরএসএস এর হেডকোয়ার্টারের মানুষ। মানুষ আজকে এটা বুঝছে। তাই তৃণমূলের বিকল্প বিজেপি নয়, বিজেপির বিকল্প বিজেপি নয়। अगर बंगाल को बचाना है, अगर हमारा ये सील क्षेत्र को बचाना है, हमारा यहाँ का राष्ट्रीय उद्योग को बचाना है, हमारा यहाँ
छोटा मोटा कारखाना को बचाना है, हमारे यहाँ का जमीन को बचाना है, नौजवान लोगों का आने वाला जिंदगी का जो असली जो मकसद एक रोजगार का सही ठिकाना लगाना, उसको अगर बरकरार रखना है, उसको अगर सकाम करना है, तो तृणमूल का विकल्प भाजपा नहीं है और भाजपा का विकल्प तृणमूल नहीं है। एक ही विकल्प है, वो है लाल झंडा, वो है बाया महान পশ্চিম বাংলাকে বাঁচানোর একটাই বিকল্প, খেটে খাওয়া মানুষের সামনে আছে, সেটা হলো বামপন্থী। তাই 11 সালের ভোটে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বামপন্থীদেরকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, বেশ করেছিলেন, মনে করেছিলেন এর থেকে আরো ভালো থাকবেন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। আর এখানে আমরা সভা করছি 14 সালে পশ্চিমবাংলার মধ্যে দুটো জায়গায় মাত্র বিজেপি জিতেছিল, তার মধ্যে আমাদের এই অঞ্চল আছে আসানসোল লোকসভা। এই আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের 14 বছরের তৃণমূল আর আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের 11 বছরের বিজেপিকে দেখার অভিজ্ঞতা আছে। এই বাংলাকে যদি বাঁচাতে হয়, বাংলার মানুষকে বাঁচাতে হয়, বাংলার নওজোয়ানকে বাঁচাতে হয়, এবং বাংলার ঘরে ঘরে যে সমস্ত শিশুরা খেলে বেড়াচ্ছে, মায়ের কোলে হতে পারে, পাড়ার উঠোনে হতে পারে, তাদের ভবিষ্যৎকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে পশ্চিম বাংলায় শিল্প করতে হবে, কারখানা করতে হবে। বন্ধ কারখানার জমি পড়ে আছে, সেখানে নতুন করে সাইলেন বাঁধতে হবে, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া ওড়াতে হবে। কি অপরাধ করেছিল রাজ্যের বামফ্রন্টের সরকার? বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, নিরুপম সেন, সূর্য মিশ্র আর মোহাম্মদ সেলিমরা সরকার চালাতে গিয়ে তাদের কি নিজেদের ছেলে মেয়েদের কাজের জন্য কারখানা করতে গেছিল, নাকি বাংলার অসংখ্য ছেলে মেয়েদের কাজের জন্য কারখানা করতে হবে? আজও কাটোয়ার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তৈরি করার জন্য জমি পড়ে আছে। আজ আমাদের পানাগড় শিল্পকারীদের কারখানা করবে বলে যে জমি নেওয়া হয়েছিল, মানুষ স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছিল, কারখানা তৈরি হয়নি। আজ আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে অসংখ্য জমি আছে যেখানে কারখানা করা যায়। তাই বাংলাকে বাঁচাতে গেলে, বাংলার ভবিষ্যৎকে বাঁচাতে গেলে, বাংলার যুবক যুবকদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি করতে হবে। আর তা যদি করতে হয়, তাহলে কৃষিকে বাঁচিয়ে, কৃষককে বাঁচিয়ে, ক্ষেত মজুরকে বাঁচিয়ে, অতীতের ভুলগুলোকে সংশোধন করে নিয়ে, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এখানে কারখানা করতে হবে, শিল্প করতে হবে, শিল্পায়ন করতে হবে। কারখানা তৈরি না করলে পরে, কাজের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত না করলে পরে কখনোই বাংলা বাঁচবে না, কখনোই আমাদের ভবিষ্যৎ। এই 26 সালের ভোটে তৃণমূলের সরকারকে হারাতে হবে, বিজেপিকে আটকাতে হবে, আরএসএস বিজেপি তৃণমূলকে একসঙ্গে হারিয়ে বাংলার মানুষের একমাত্র বিকল্প, ভবিষ্যতের একমাত্র বিকল্প বামপন্থীদের সরকারে আনতে হবে। আর বামপন্থীদের সরকারে গেলে বামপন্থীরা কি কাজ করবে? 34 বছরে যে ভালো কাজগুলো হয়েছে, যাই সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। একটা সরকারি প্রকল্প, সেলিম তো বলবেন, একটা সরকারি প্রকল্প বন্ধ হবে না, কিন্তু সরকারি প্রকল্পের নাম করে যে দুর্নীতি হচ্ছে, দুর্নীতিগুলো বন্ধ হবে। ওরা মানুষদের বলে যে লক্ষ্মীর ভান্ডার, এই যে আজকে গ্রামে গ্রামে মাইক্রো ফিন্যান্স ঢুকে গেছে। আগে যে মানুষের পকেটে বাড়তি পয়সা থাকতো এবং সেই পয়সা সে ব্যাংকে রাখতো, পোস্ট অফিসে রাখতো, আজকে সেই মানুষদের একটা বড় অংশ মাইক্রো ফিন্যান্সের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাহলে এই যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে এখন পৌঁছতে আমরা আছি, তাকে যদি বদল করতে হয়, আমাদের প্রপার্টি গুলোকে বাঁচাতে হবে। প্রপার্টির নির্বাচন করে না, প্রপার্টির দখল করে নেয়, মানুষের আয়ের রাস্তা তৈরি করতে হবে। সমস্ত সরকারি প্রকল্পগুলো থাকবে, দুর্নীতিকে বন্ধ করতে হবে। 2.5 বছর ধরে 100 দিনের কাজ করে আছে, আবার তো মরার উপর খাড়ার ঘা, নতুন বিল এনেছে দিল্লিতে। 100 দিনের কাজের এই প্রকল্পে, এই আইনে এখনো পর্যন্ত সেলিম দ্বারা তখন পার্লামেন্টে থেকে যে আইন তৈরি করেছিলেন, সেই আইনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে। এখনো এই আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব আছে, দায়বদ্ধতা আছে, আইনি দায়িত্ব দায়বদ্ধতা আছে। মোদীবাবু পার্লামেন্টে বিল আনছেন যাতে আগামী দিনে সরকার তার সমস্ত দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে একেবারে ছাড়া হাত পা হয়ে যায়। আরে খেটে খাওয়া মানুষ বাইরে চলে যাক,
তাতে তাদের কিছু যায় আসে না, কারণ ওরা মানুষকে হিন্দু মুসলমান, উঁচু জাত নিচু জাত, বাঙালি বিহারি, পুরুষ আর নারী একে ভাগ করে ওরা মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে, বিদ্বেষ তৈরি করে, বিদ্বেষ বিভাজনের পরিবেশ তৈরি করে, যেভাবে 14টা বছর আর 11টা বছর খেটে খাওয়া মানুষের বুকে পা দিয়ে খেটে খাওয়া মানুষের আল জিভটাকে বার করে দিয়েছে, ওরা ভাবছে এরকম ভাবে দিন যাবে। বাংলা বাঁচাও যাত্রাই হোক আর এই জেলার পদযাত্রাই হোক, তার মধ্য দিয়ে মানুষের কাছ থেকে আমরা অন্য উত্তাপ পেয়েছি। মানুষও একটা পরিবর্তন চাইছেন। अगर तब्दील लाना है तो लाल झंडा को तख्तवर बना है। अगर तब्दील लाना है बंगाल में तो लाल झंडा को आने वाले चुनाव में भाजपा और तृणमूल ये दोनों है आरएसएस का अलग अलग हिस्सा, लेकिन इसका जड़ एक ही जगह में है। इसको हरा के लाल झंडा को और ताकतवर बनाना है। बंगाल का जो भविष्य उसमें अगर सुनहरा पल लाने का कोशिश भी एक कदम उठाना है तो लाल झंडा को और आगे ले जाना होगा। यही उम्मीद के साथ हमसे जो बुजुर्ग है তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাকিদের অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, লাল ঝান্ডা জিন্দাবাদ, দুনিয়া কা মজদুর এক